हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जानिबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपनको वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि महिला मानकर पई मुख्यमंत्री भेटिदेले बड़ उपहार। बिना सुधरे मिलिब 10 लाख टंका। आसंता 5 वर्ष रे खोलिब 5000 मिशन शक्ति। मिशन शक्ति माँ मानकु मुख्यमंत्री बड़ उपहार। एणिके बिना सुधरे मिलिब 10 लाख टंका पर्यंत ऋण। से यूनिफॉर्म और ब्लेजर पर 70 लाख महिला और 1.5 लाख मिशन शक्ति लीडर को 730 कोटी टंकार आर्थिक सहायता दिज्व। यह सहित सुध फेरस्त बाबद को 154 कोटी टंका प्रदान करिसेंती मुख्यमंत्री। सेहिभଳି गत 5 वर्ष रे 925 कोटी टंका फेरस्त कर जाइछि। तो मिशन शक्ति बजार उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री कहिसेंती आगामी 5 वर्ष रे राज्य में 5000 मिशन शक्ति बजार खोल जीव। चलित वर्ष मिशन शक्तिर माँ माने 15,000 कोटी टंका ऋण पाइछन्ते। आसंता 5 वर्ष रे मिशन शक्ति माँ मानकु 75,000 कोटी टंकार ऋण जोगाई दिज्व। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। एही दिन मिलिब कालिया टंका। चाषींकर खाता को आसिब टंका। राज्यवासींकर पई आसिला बड़ खुशी खबर। कालिया योजना को नहीं बड़ घोषणा करा जिया परे एबे राज्यर लक्ष लक्ष चाषी लाभ पाइबाकु जाउछन्ते। कालिया योजना को नहीं निकट राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण घोषणा करा जाइछि। तबे ओडिशार लक्ष लक्ष चाषींकर बृहत स्वार्थ को दृष्टि रखी बड़ घोषणा करथिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तबे कैबिनेट रो निष्पत्ति निया जाइथिला जे चलित वर्ष कोनोसी समय चाषींकर अकाउंट को आसी पारे कालिया किस्ती टंका। तेबे यह सहित सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि कालिया योजना आहुरी 3 वर्ष बढ़ी जाइछि। यह सहित कालिया योजना रे वार्षिक 2 थर सहायता व्यतीत राज्य सरकार जेकोसी समय अतिरिक्त सहायता मध्य दे पारिबे। तबे मिलिथिबा सूचना अनुसार मार्च मास प्रथम सप्ताह ही चाषी मानकर अकाउंट को आसी पारे कालिया किस्ती टंका। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। ई श्रम योजना रे बैंक खाता को आसिला 1000 टंका। केंद्र सरकार पक्षर अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी होउछि। अनेक गुड़िए योजना कार्यकारी हेबा सहित समयक्रमे सेगुड़िकर संशोधन मध्य करा जाउछि। तेबे एही योजना गुड़िक मध्यरु अनेक सही भारतीय मानकर पई जेउ माने आर्थिक दृष्टि दुर्बल किंबा गरीब श्रेणीर। तेबे गरीब श्रमिक परिवारक पई केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्यरु ई श्रम योजना मध्य अन्यतम। तेबे ई श्रम योजना को नहीं बड़ खबर आसीछि। एही योजना रे पंजीकृत होइतिबा व्यक्तिंकर अकाउंट को आसीछि टंका। केंद्र सरकार पक्षर योग्य हिताधिकारी मानकर अकाउंट को 1000 टंकार आर्थिक सहायता राशि पठाई दिया जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि राज्य रे छात्र छात्री मानकु मिलिब नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड। मार्च 5 तारिख आरंभ हेबो रजिस्ट्रेशन। राज्यर छात्र छात्री मानकु मिलिब नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड। एही कार्ड पई आसंता मार्च 5 तारिख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हेबाको रहितबा बेले अगस्त 15 तारिख छात्र छात्री मानकु एही कार्ड बंटा जियो बोली सूचना मिलिछि। नवीन ओडिशा मैजिक कार्ड एक पॉइंट सिस्टम आधारित स्मार्ट कार्ड हेबो। यह राज्यर युवक युवती मानकु आकर्षित करबा सहित सशक्त करबा बोली कहा जाउछि। छात्र छात्री मानकर विभिन्न कार्यकलाप जरिया रे अर्जन करिथिबा पॉइंट को आधार करी एही कार्ड सिल्वर गोल्ड एवं प्लाटिनम स्तर को उन्नीत हेबो। उपस्थान अनुशासन एकाडेमिक प्रदर्शन बहिर्भूत कार्यकलाप रे अंशग्रहण क्रीड़ा ऑनलाइन पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम इत्यादि रे कार्य दक्षता उपरे आधार करी कार्ड बंटन करा जिवो एवं नवीकरण करा जिवो बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि राति पाहिले अकाउंट को आसीबो टंका। चाषी मानकर मुहरे खेलिबो हस। जदि आपण पीएम किसान स्कीम रो फायदा नेउछंती तबे यह आपणकर पई बहुत भल खबर। चाषी माने दीर्घ समय धरी 16तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती। तबे सेमानकर अकाउंट को खूब शीघ्र 2000 टंका चाषींकर अकाउंट को आसीबो। तबे आसंता काली अर्थात 28 फेब्रुआरी रे प्रधानमंत्री मोदी 16तम किस्ती परिमाण को देशर कृषक मानकर अकाउंट को डीबीटी माध्यम स्थानांतरित करिवे। तबे यार सूचना योजनार ऑफिशियल वेबसाइट रे अपडेट करा जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी सप्ताह रे 5 दिन खोला रहिबो बैंक। बाकी 2 दिन कर्मचारी पई होई पारे छुट्टी।
ଏଣିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର 5 ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସମୟ ସମାନ ରହିବ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ୍। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 1858ଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେବ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 67ଟି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ, ଉମରକୋଟ ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଏମ୍ଆରସି କାର୍ଡିଆକ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଉପଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ପୁଣି ହେବ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ 29 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 1 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ 2 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ମାନିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ମିଳିବ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ। ତେବେ ତ୍ରୁଟି ମାନିଲେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଯୁକ୍ତ 2 ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ମାନିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଶୋକ ନାୟକ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ନୁହେଁ, ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେବଳ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ମୋଟ 19 ନମ୍ବର ଚଏସ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପିଲା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସୂଚନା ଦେଲେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ। ତେବେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ପରୀକ୍ଷା ସରୁଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୋଟ 15,000 ପରୀକ୍ଷକ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ତେବେ ଏହାପରେ ମେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବାରୁ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାନ୍। ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଥିବାରୁ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ମିଛ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ପୁରା ଦେଶକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଉଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟର କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କମ୍ପାନୀକୁ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ କମ୍ପାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ସଂଗଠନ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇ ପତଞ୍ଜଳି ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପିଏମ୍ ମୋଦି କଲେ ଆହ୍ୱାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବ ଭୋଟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଯୁବ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମେରା ପେହଲା ଭୋଟ ଦେଶ କେ ଲିଏ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସଫଳ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ଗୋଇଠି ସର୍ଜରୀ। ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ କଲେ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ।
ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ନିଜର ସର୍ଜରୀ କରାଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିନିୟର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସାମିଙ୍କର ଗୋଇଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ଗୋଇଠି ସର୍ଜରୀ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇମୋସନାଲ ମେସେଜ ଲେଖି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାମି। ଏହା ସହିତ ମେଡିକାଲରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।